أخذوا معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من يرسل السمع علمه وعنده وهي فأشعر شبكنا هذا المفتون ليبرز النور
بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل ولفظ المنكر معنى الجزاء إذا دعاه المسكين أجابه وحكاية ما أكرم الله بها من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عندك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول اجعلني سعيد به مشكورا واجعلني محمودا وأيتك عمل بعمل محمولا وتوجه بتوجه بها خالصة واصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العامة فتعوذ الظاهرة وما منه القيودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسيد لديك سيد الكونين سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين لك والمخصص بالشرف والأبخار في كل مواطن في مواطن بالقرب ومجهر قاسم عمدادك في عبادك وأساك كل إرشاد لأهل ودادك سيد القوم وعلى آله وصحبه وأهل حضرته أحبابك اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم الحمد لله لنا بحركتنا وسلامتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أعقابنا وتغفر المحبوب إلى جسد الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وسلم
الله صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته وأمشنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وبرداء الموجات عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخواننا لهم القضاء وللوصول إلى مثلها من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدور اللهم اجعلنا لأهلائك ذات خير ولنا توفنا غير مفتون ولا مخذل واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لنا تنبتها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجهد الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang mulia Bapak Penjamah Kiai Haji Muhammad Faisal yang datang dari Amintai, yang terhormat tokoh-tokoh agama, yang kami hormati juga tokoh-tokoh masyarakat serta para undangan sekalian yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan taufik dan
rahmatnya jualah kita dapat berkumpul di Langgar Darut Taqwa ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak penceramah yang sudi kiranya memenuhi undangan kami untuk mengisi acara dalam rangka peringatan tahunan yaitu Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para undangan sekalian yang juga sudi kiranya memenuhi undangan kami. Semoga acara pada hari ini kita harapkan berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat lingkungan Darut Taqwa karena bahu membahu sehingga terlaksananya acara ini. Semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama, yang keempat doa dan penutup. Kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini kami mintakan kepada Bapak penceramah untuk membacakan suratul Fatihah. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بالله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Demikian pembacaan suratul Fatihah. Semoga kita harapkan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita belajar berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada saudara kita Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilakan.
المؤمنين الكتاب عزيزا صدق الله العظيم. Demikian tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alayka ya manba'al ulum wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturi ya ahlan nur ahlan nawbah ahlan hanni wal uqad amma ba'du. Yang ulun hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, ketua masyarakat, jamaah maulid ad-dibai, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama di pagi hari ini di tempat yang mulia ini memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dalam langgar ini, dengan niat, dengan tujuan untuk mengagungkan manusia yang paling mulia. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan manusia yang paling dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita, penyejuk daripada hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Habib atau Abuya bin Abdullah bin Abu Bakar Hamsi, beliau berhalangan untuk hadir pada hari ini. Nah, sebenarnya Sidin nama istri. Nah, jadi Sidin menelpon tadi. Nah, tolong Sidin gantiakan. Nah, jadi minta maaf bakal kajutan. Nah, sehingga ada ingatan lagi pada ada acara hari ini di sini. Nah, kenapa? Karena anak Sidin yaitu Sayyid Amin Qutbi, nah itu telah selesai belajar di Hadramaut, tepatnya di Halqah. Nah, jadi bulik hari ini jadi sini menyambut di bandara. Nah, ada keingatan lagi pada ada janji di sini. Nah, jadi banyak-banyak minta maaf. Nah, jadi seharusnya si Din nampak isi. Jadi mudah-mudahan sekalipun kada beliau berhadir,
berhalangan untuk datang ke sini, mudah-mudahan ada mengurangi daripada keberkahan yang ada pada diri sini. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat berkumpul, dapat berhadir, meluangkan waktu untuk memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada keluar daripada tempat ini, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat sejarah bahwa ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang bernama Suwaibatul Aslamiyah bahabar lawan Patuanan, yaitu Abu Lahab. Nah, wahai Patuanan, anak amanakan pian lahir seorang laki-laki. Saking gembiranya Abu Lahab ini, saking senangnya Abu Lahab ini, nah jadi nang membawa kabar tadi budak surane. Nah, wahai bundaku Suwaibatul Aslamiyah, nah mulai saat ini ikam komerdekakan. Kenapa? Kasasanangan, kahihimuman, saking gembiranya mendengar anak kamanakan lahir. Kan itu jadi kebaikan seperti imbahnya musuhi lagi. Nah, itu pun ada masih dapat berkah dari Allah Ta'ala, yaitu ketika bila setiap malam senayan di antara jariji Abu Bakar atau di antara jariji Abu Lahab ini keluar beduk. Nah, jadi diringankan siksa setiap malam sananya. Nah, pada sambutan aja kebaikannya. Apalagi kita yang luar biasa gembira dengan hadirnya Rasulullah. Kenapa? Jikalau tidak karena Rasulullah, kadang mungkin kita kawas seperti ini. Kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan agama Allah. Nah, kita tahu cara berwudu kayak apa, cara sembahyang kayak apa, beribadah dalam Allah Ta'ala kayak apa. Itu semuanya berangkat daripada Rasulullah. Jadi sayangnya Rasulullah lawan kita luar biasa. Nah, bahkan sampai ke akhirat sana tetap nang diganang adalah kita, tetap nang diingat adalah kita. Ketika dibangkit, nah ketika ditiup sangkakala nang kedua, nah, ditiup sangkakala nang pertama oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil dia tugas dua macamnya, tiup nang pertama, lawan tiup nang kedua. Ini tuh selesai tugas deh. Dua macam ditugas. Ditiup sangkakala nang pertama matian berada. Ada nang ada matinya. Nah, kecuali ada nang dikecualikan tamsok nang tukang tiup mati dia teman tiup. Nah, itu mesti itu aja. Nah, tiup sangkakala nang pertama hancur berada. Nah, apabila kata terjadinya kita ada tahu. Nah, cuma nang nyata kita ini sudah berada di ujung-ujung sudah. Hanya Allah Rasulullah Isra Mi'raj saja. Nah, bertemu lawan seorang perempuan nang tuha benar. Bertemu Rasulullah, mereka Jibril nang membawa siapa tuh? Itulah umur dunia. Apa abad dulu deh. 1.400 tahun dulu, apalagi ini. Bungkuk benar dulu ini. Jadi kita ini kan di ujung-ujung benar deh. Nah, jadi jangan sampai deh. Nah, jangan sampai kita semakin ke ujung ini semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena itulah nang pajang menyelamatkan kita. Gak ada dan nang kau menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kembali kepada tadi. Nah, setelah ditiup sangkakala nang pertama berataan kematian 40 tahun hanya ditiup sangkakala nang kedua. Ketika ditiup berataan keluar daripada alam kubur, alam barzah. Siapa nang pamulan keluar adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar, nah, bukan sidin mencari mana bini ku Singgah Khadijah.
Nah, padahal kita tahu sayangnya Rasulullah lawan Siti Khadijah luar biasa. Jangankan waktu hidup, setelah meninggal dunia pun tetap Rasulullah kagenangan. Sampai-sampai pernah suatu hari ketika makan Pak lawan Siti Aisyah, Nabi menyediakan piring 3 buah. Jadi kita pun Siti Aisyah nih, wahai Rasulullah, sebuahnya ini pedang siapa? Kurang dulu aja. Nah, jadi Rasulullah sebuahnya ini pacang ku sedekahkan, ku hadiahkan pahalanya untuk Siti Khadijah. Luar biasa sayangnya Rasulullah lawan Siti Khadijah. Kenapa? Jasa sidin luar biasa. Nah, salah satu di antara kita kau hadir di sini, nah kita tahu lawan Allah Ta'ala, kita kenal dengan namanya Rasulullah, itu di antaranya berangkat daripada Siti Khadijah juga. Cuma ketika keluar daripada alam kubur, siapa nang disambut Rasulullah? Siapa nang dicai Rasulullah? Kita. Nah, sayangnya Rasulullah kita luar biasa. Jadi wajar kalau kita hari ini mengadakan hari kelahiran sini, merayakan tentang Rasulullah. Itu wajar benarnya. Bahkan ada dalam suatu kitab disebutkan hampir diwajibkan. Nah, mengapa? Karena semuanya adalah barakat Rasulullah. Nah, lalu kita buktikan cinta kita lawan Rasulullah. Kita tahu sayangnya Rasulullah lawan kita luar biasa. Nah, kayak apa kita membalas jasa sidin? Nah, salah satu di antaranya, nah, kita membalas jasa Rasulullah adalah dengan banyak-banyak mengamalkan sunnah Nabi. Jadi bila orang itu mengamalkan sunnah Nabi, itu bukti cinta lawan Nabi. Ya Rasulullah dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa nang menghidupakan sunnahku, itu menghidupakan mengamalkan. Nah, kita mulai halus kita, nah, diantaranya, nah, kita berdiam di langgar sini. Sunnah Nabi bila kita berdiam di masjid atau di langgar, itu berniat yang i'tikaf. Nah, jadi belum berniat belum mulai ini. Nah, udah. Bila kita sudah berniat, nah, i'tikaf dalam langgar dalam masjid. Nah, selama kita berdiam di situ, selama itu Allah Ta'ala menulis pahala lawan kita deh kada ada bacaan. Apalagi tadi baca maulid. Nah, sampai dia bicara niatnya i'tikaf. Nah, itu sudah dinilai Allah Ta'ala pahala. Nah, jadi halus itu kita pakai. Nah, itu. Aja makanya langgar lain masjid ya. Langgar itu kan bahasa kita ya lah. Nah, jadi semuanya bahasa Arabnya masjid. Cuma bilainya di tempat situ diadakan sembahyang Jumat, nah itu disebut masjid jami'. Nah, kurang berumuran di situ. Nah, kalau ini ada sembahyang 5 waktu aja, itu disebut masjid ghairu jami'. Nah, jadi sama aja masjid lalu lain ada duit deh. Nah, kawa umrah, dober deh, kawa berhaji. Nah, kemudian mencari langgar di Makassar atau lagi. Nah, aku tak pernah sekarang gimana langgar? Asal dia paham bisa namanya. Kan di langgar lah. Di langgar itu biasa kita aja. Nah, kenapa? Nah, kan ada sejarahnya dia. Nah, sebelum Islam datang ke Indonesia itu sudah didahului agama Yahudi, agama Hindu lawan Buddha. Nah, lalu dibawa oleh Wali Songo. Nah, jadi kan dalam agama Hindu Buddha itu bila tempat kumpulan, nah itu disebut sanggar. Nah, sanggar bubuduh lah ya, dia kayak di Samarinda itu kan menyambut bubuduh itu sanggar. Ya tempat pengumpulan di sanggar. Nah, terjentong apa pengumpulannya? Bilainya vegetarian sanggar tari. Nah, bilainya melukis sanggar lukis. Nah, itu. Jadi Wali Songo ini kan dihendak mau ampun orang kenalan. Nah, jadi asal sanggar menjadi langgar sedikit. Nah, itulah sedikit ceritanya. Nah, jadi kita tuh boleh aja. Nah, i'tikaf di dalam langgar lah. Jadi yang kedua i'tikaf itu termasuk sunnah Nabi. Nah, jadi Rasulullah barang siapa nang menghidupakan sunnahku,
faqad ahabbani, sungguh ia cinta lawan aku. Lalu sambungannya apa? Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa nang mencintai aku, maka inya akan terkumpul lawan aku di dalam surga. Nah itu nah kita cari tapi ya di orang masuk surga cuma ada terkumpul lawan Nabi. Contoh, nah kita suruh pesawat kan, nah lain-lain kelasnya tuh. Ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Ekonomi ini orang umum biasa aja. Nah, kalau kelas bisnis itu dia lain pelayanannya. Amun kelas ekonomi paling wadainya. Nah, amun nang bisnis tuh masih itu lain oleh. Nah, kayak itu juga masuk ke surga cuma kan untuk melawan Nabi. Nah, ini yang kita harap tuh masuk surga tak umpul berlawan sini. Nah, kayak pelajarannya. Nah, banyak-banyak mengamalkan sunnah Nabi. Nah, terus mulai ngamal halus dulu. Nah, hendak makan bismillah. Itu makanan enggak boleh. Nah, tonton makan alhamdulillah. Karena mungkin situ lo ada kuasa lengkapnya. Dan kita supportnya makan hal halus ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti bicaranya surang baru atau hal bismillah itu ada ingat. Kok berawan natapnya. Nah, paling kurang deh, nah kayaknya ya Allah. Nah, seperti Rasulullah, kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa afdal. Setiap perkara, baik mau nyatalah, mau bilang kurang jangan. Setiap perkara nang baik, nang kada dimulai lawan bismillah, maka kurang barakahnya. Kurang barakahnya. Kita nang dicari itu barakahnya, ya Allah. Duit banyak kalau berakat dapat habisnya. Makan sama habisnya. Nah ya tuh kalau berakat. Nah sekalipun sedikit kalau ada barakatnya mayuan cukupan. Jadi yang penting itu barakatnya. Umur sama itu juga. Umur ada yang panjang cuma kalau berakat. Habis kadang laluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rompak yang presiden saya katul di gerbu di pusat beli. Umur 60 70 nang di ini baju tua itu banyak. Ya Allah, itu kan yang dimatiin loh. Nah itu kan akan beberapa umur. Nah kita syukur alhamdulillah. Nah kalau yakin biar nih ada yang masih empat. Nah cuma disasawatakan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi. Ada ruginya yang luar biasa manfaatnya. Nah Abu Lahab tadinya sekali aja imam nih. Senang dengan kelahiran Rasulullah, kayak itu sudah luar biasa Allah Ta'ala meniakan. Apalagi orang yang setiap hari senang dengan adanya Rasulullah. Nah kita yakin biar insya Allah akan dapat barakah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah biar nang mengeluarkan duit berapa habis. Nah yakin insya Allah akan digantikan Allah Ta'ala. Gantiannya pun kada sama. Nah jadi Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang memperbuat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Lihatnya biar menyumbang 10.000. Nah itu paling kurang kena 100.000 diganti Allah Ta'ala. Nah cuma gantian di macam-macam. Ada nang cepat, ada nang lambat. Yang kehendak kita itu cepat memberitaan. Itu serka itulah khuliqal insanu min ajal. Manusia itu ditabiatakan Allah hendak cepat. Jadi adalah pedagang orang kan malam tak bisa yang tahajud. Nah hendak hari ini juga payung cepat habis beritaan. Jadi kayak itu beritaan siapa aja. Nah itu tabiat manusia deh. Nah cuma karena macam-macam. Nah bisa cepat digantikan Allah Ta'ala. Nah ada kalanya lambat juga. Mungkin minggu kainah hanya digantikan, mungkin tahun kainah hanya digantikan. Bisa ya. Kita ingat jelas Nabi Musa alaihissalam. Nah, kan Sidin hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun itu istilah orang di kampung apa? Liwat dereji deh. Liwat dereji namanya Maha Tuhan. Aku buat dereji di zaman nah itu marga apa ya? Ada suah giring kan. Jadi giring itu bagus ya. Mengatakan nama kita yang Allah. Kadang-kadang giring kan hapi rosi kecil. Nah,
sendiri kan mau mencari tasbih mana aja lo. Kalau mati mau mati giring kan pokoknya kali guring hanya api kan. Menanuah api terus ya Allah. Nah, jadi kita hati-hati juga. Nah, memang HP ada manfaatnya. Nah, cuma ada juga mudaratnya. Namanya jadi tergantung nang menggunakan sama TV nih. Nah, tergantung nang dilihat. Bila nang dilihat nang bermanfaat, nah itu kebaikan orang kita. Namun nang dilihat nang kada bermanfaat, mudarat orang kita. Nah, sama HP itu dia. Waktu maulid kan asik kisah. Nah, sebenarnya ada tahu ya Allah, jadi harus kita bisa. Orang Yahudi dan macam-macam lah jadi. Allah secara terang-terangan hendak memaring orang Islam pada awalnya berapa kali terjadi perang salib. Nah, orang kada agama Islam kalah harus. Nah, lalu jalannya secara halus. Di Al-Quran sudah dipadahkan Allah Ta'ala, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi dia guru ulun. Nah, waktu sekolah di Lahab yang jadi sidin lang itu jadi sidin sampai hari kiamat kada macam taubah. Kalau punya lah bisa taubahnya. Kalau digunakan dengan lam itu sampai hari kiamat kada macam taubah. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani kada rida lawan kita orang Islam. Kada senang lawan kita orang Islam. Itu sampai hari kiamat namanya itu. Makanya digunakan lam. Nah, macam-macam cara. Nah, orang Islam ini ketujuh mengatik tasbih. Kayak apa supaya tasbih ketik lagi? Nah, diulang HP. Supaya HP yang gini kecil ada orang bang ya. Nah, HP-nya terus ablah belum di HP aja. Nah, cuma kan kita harus tahu ini apa enggak? Oh, ini jamnya aku belajar. Nah, kayak HP ya Allah. Oh, ini jam baca Quran, ibadah kayak HP. Nah, ini sudah santai ya Allah. Nah, baca Quran sudah, baca salawat sudah, ya Allah mengini kuitan sudah. Ini nah, ya sih kalau HP dibicik. Ini dia nggak ada tahu kuitan bagi awangan atau di kuitan lagi. Oh, HP masih bicik. Nah, itu nanti tapi pol nih. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan. Hanya orang Yahudi seperti itu ya. Supaya marah dikatiki orang Islam. Nah, cuma gawiannya sama seperti kategori orang Islam. Jadi orang bang yang asik ada tahu orang bang. Nah, jadi kita harus bisa memikirkan ini baik kepada lah. Nah, nyawa Ta'ala kan nih memberi kita nih akal. Inilah senjata kita untuk melawan tadi. Nah, musuh yang kita hadapi dan Imam Ghazali empat macam. Pertama iblis, nang kedua nafsu, nang ketiga dunia, nang keempat makhluk. Nah, pertama iblis. Iblis itu saya kada senang dah. Kita bawa kumpulan nangan nah, ini saya benar dia. Nah, hendaknya orang Islam nih, nah maksiat gitu. Nah, pun namanya saya benar kenapa? Bila orang beribadah itu akan mendapat rahmat dari Allah. Nah, bila sudah dapat rahmat dari Allah, maka akan dikumpulkan di dalam surga. Nah, jadi iblis kata kalau aku di neraka. Nah, ini sering benarnya. Bila kita nih kayaknya mau kumpulan nama itu saya benarnya. Hendaknya mau bukan sebagainya, nah itu hendaknya. Nah, kita syukur alhamdulillah. Nah, kita lawan nafsu, kita lawan iblis tadi. Nah, mun aku kadang-kadang ada pecah terbicara selawat. Nah, ada pecah dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, memang aku ini sibuk nih, banyak kelebihan. Nah, cuma disampaikan, nah, tahun kayaknya belum tentu lagi datang. Nah, kita lawan iblis tadi. Nah, jadi nampian nang hadir kita masuk nih, mana? Nah, mana malah lawan iblis syukur, alhamdulillah. Ada beda orang yang Allah beda tadi, kayak orang ya, ternyata karena apa aurannya. Nah, syukur alhamdulillah. Nah, kedua musuh yang kita hadapi adalah nafsu. Nah, nafsu, ciri nafsu itu kadang apa? Ini ada orang-orangnya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, datang panggilan dia. Kalau nafsu nang bicara, nyamankan sembahyang, berikan sembahyang. Ya Allah, yang
bener sambayang santai main TV yang mana dibandingkan sambayang apalagi subuh dia musim dingin dulu ya musim hujan makanya subuh itu tambahan adzan lain pada yang lain as-salatu khairum minan naum lebih baik sambayang dibandingkan guring kenapa subuh tuh nyaman dengan guring apalagi musim hujan kayak gini biar ambil guling nah bisa imut benar kalima ya bila kita kawan melawan nah menang kalah langsung tadi mun aku pada sambayang subuh mun aku pada sambayang kayak aku dalam kubur dikubur surangan kada kawan ya Allah adalah kedua ada ya Rasulullah bila orang sudah meninggal dunia nah dibawa ke kuburan 3 macam nang mairingi itu siapa aja dia kurang alim kah kada sugih kah kada tuha kah anu kah bebini kah laki sama 3 macam nang mairingi nah apa nanti dia pertama keluarga nah kuitan meninggal nah anak 42 mengatakan bisi cucu sudah kaya nenek nah itu 42 mengatakan keluarga kawanan sebagainya nah kemudian yang kedua harta nah, harta itu yang paling kurang nah nang dibawa orang kapal kuburan antara jin nang diangkat orang 3 di sana cirat leh nah sampai aku cirat tak ini leh aku baru tahu di sini sama leh kan cirat leh atau geyung nami isi baju yasin nanti kikambang leh nah gitu leh nah kemudian nang ketiga amal aja nanti nang 2 bulik apa nang 2 pertama keluarga kayak apapun kita sayangnya lawan kuitan aku nak berbuat ke dalam situ ada apa kurang pian 2 lagi bini leh nah kan apa waktu nang waktu pacaran leh kan mau pacaran leh ya Allah saya hidup sama mati aja jadi di dalam hijab leh nah sayang aja jangan lakiannya lagi biniannya leh nah dunia ini hanya milik kita berdua aja sarik dan mau hijab dari sini jadi mau hijab aku mana dia kita berdua ini saking mencintaannya ya Allah han mati ya biar ya Allah nang berdua tadi ini nah mati nang bini biar aku nang lagi kubur situ nah ya Allah ini tak urainya pulang meninggal bini nah kawin pulang dari gini album nah itu sangat ada makan dirian gitu loh nah nang kedua harta nah tontong sudah orang membeja lagi 3 kali nah disimburakan orang itu tadi habis punya tinggal orang lagi yang dia ada tinggal orang apalagi yang ada kembali cat kuning ke orang cirat ini tinggal itu hal hilang ya Allah boleh soalnya dia pernah buruk benar gayung dia tuh orang boleh benar aja di rumah kan mata ya Allah hartanya Nabi boleh juga nah nang mana nih si mayat di dalam kubur adalah amal 2 macam ada amal kebaikan ada amal kejahatan nah bila amal kebaikan yang kita kerjakan nah seperti kita hadir di sini tadi baca salawat nah itu akan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah kebun daripada kebunan surga mudah-mudahan kubur kita rakyat nah kita bentuk di kitabnya jadi kita hidup ini kita jurnal ini hendak nyaman di kubur ya kita juga bila nak sakit di kubur ya kita juga cuma takutnya berita makanya nyaman yang orang sakitnya nah cuma nyaman kadenya di kubur adalah tergantung amal kita jadi bila orang tuh amal kebaikan yang dikerjakannya soalnya ikhlas malah yang ikhlas kerja manfaatnya biarlah nah biasanya menyumbang supaya kepada orang nah surangnya ahli sedekah nah itu ada manfaatnya dan bila maka di kampung amal besok amal ya nah itu ada warung amal biasanya nah jadi si din palapahnya gunung ya pada aku nih kadang ini menjadi nah itu kan manfaatnya dan manfaatnya itu kenapa tuh ada ikhlas kanannya nah jadi apapun yang kita kerjakan pasang niat dulu
Kenapa? Bila kita niat karena Allah Ta'ala, itu berujung lapah, kan ujungan gitu nih, itu timbul lapahnya aja. Awak lapah, pahala akan dapat. Nah makanya apapun yang kita kerjakan, pasang niat dulu. Biar maulidan, pasang niat. Nah, aku menyumbang nih hendak memuliakan Rasulullah, hendak memuliakan kelahiran Rasulullah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan juga aku. Nah, jadi niat pasang itu jujur. Tidaknya kita menyembah atau kita membantu sebagainya. Nah, niat nah kita utamakan. Kenapa? Banyak orang yang mengerjakan kebaikan tetapi niatnya salah, kadada manfaatnya, timbullah lapaknya aja. Nah, jadi nama-nama isi mayat tadi amal. Jadi bila amal kebaikan yang dikerjakannya, maka kuburnya akan menjadi kebun daripada kebun surga. Sekalipun yang kita lihat istilahnya lilin bersamintir panjang dua kita. Cuma bila orang itu banyak mengerjakan amal kebaikan, seluas mata memandang. Kenapa? Bila sudah ditimbun lawar tanah, itu lain sudah alamnya. Disebut alam barzakh, alam kubur. Memang kita lihat masih belum betul-betul alam dunia masih. Cuma bila sudah ditimbun lawar tanah, itu lain alamnya dia. Itu disebut alam barzakh, alam kubur. Nah itu kabar dari Nabi. Nah jadi seluas mata memandang. Dan malaikat enam kanaumil arus, guringlah ikan seperti guring pengantin. Mudah-mudahan kita kayak itulah. Namanya anak-anak siksa ya. Dia tak kacau, kiamat aja. Hanya mana kayak kalau guring. Nah itulah. Nah sebaliknya bila orang waktu hidupnya banyak amal kejahatan yang dilakukannya, mati kada sempat bertaubat. Sahabat bertaubat itu syukurnya masih lah. Nah mau mati kada sempat bertaubat. Kita kada tahu umur ya kan. Ada mesti nama lingga itu hanya orang Tuhan mesti. Dia mamarin orang ya lah. Nah jadi sidin umur itu kayak apa? Nior tuh bisa Tuhan, bisa juga ada mestinya Tuhan guru yang bisa itu dia. Nah kayak di umur. Jadi guru lah umur tuh di sini kada gagau. Hanya gagau ya nih. Sok aja. Nah aku ya Allah. Nah umur kan kayak itu. Kan tahunya. Namanya pernah nang manggedu kurang nang gering sekali nang orang gedu dulu meninggal. Ini apa itu biar nang digedu panjang umur sini. Nah, ada nang dulu anak pada kuitan, ada nang dulu cucu pada bahan pakaian paninian. Nah, umur kada ada nang tahunnya. Nah, karena kita ada tahu, hendaklah bersiap-siap. Nah, jadi kita nang hadir di sini memuliakan Rasulullah, kita masuk persiapan kita untuk masuk ke dalam dunia. Nah jadi istilah orang masuk umur kebiar nih kayak istilah orang tulang dari gua kebiar ya Allah. Nah namun ini yang banyak samo nyamannya nih motor kian singgah di restoran pun banyak duit lalu apa ini namun kadang membuat duit cukup nang ongkos taksi aja jangan kan dari restoran di warungnya kalau diturun ya Allah apa nih nang biayanya ada deh. Nah kayak istilahnya nih. Nah jadi tergantung di kita juga. Nah ini apa memikirkan aku nih kayak beda mau dalam kubur. Nah jadi Imam Ghazali nafsu adalah nafsu. Memang nafsu boleh beribadah. Nah cuma akal memikirkan. Nah yang ketiga menghalangi orang beribadah adalah makhluk manusia. Anda biar baca salawat atau hendak turun maulid untuk baca salawat nih. Nah kawan biar HP, nah kita rakutan Allah, amuntai amanan juga, wong Solo ya. Nah kalau wong Solo tuh, antara pos tuh, ini, Tampolo ya nah, Tampolo harus waksikan nah, ya Tampolo orang menggui, pokoknya gawok awaknya, nampaknya sama baca salawat ya, hari jadi salawat di Indonesia. Antu juga ini orang ujiannya. Nah itu makhluk manusia. Nah nanti berarti orang bakaluan kan. Nah tingginya nih hendak menjahitin anak lama nangis. Abahnya nih tak ulang kopi, tak ulang kantenya Allah. Jadi kita biasanya sebagai nama latihan Allah membini tanpa bacaan pun bisa mengulah surangan surangannya Allah pasti diinyak. Yang antara bau bini itu suruh ya. Ini kan bisa aja gula kopi, gula teh ya Allah. Nah itu masak orang labunya deh. Nah
Nah, jadi mengikatnya pembacaan baca yasin kah, baca dalil kah, baca salawat ke ya Allah. Nah, baca nang kita nang kawah dewi surat nang ya Allah. Nang taburunya akun pembacaan lah. Tangan pembinaan ada nang ada bisa berbal. Ini yang belum benar kambingannya tak nang kayak itu ya Pak ya. Kalau kewajiban lagi itu menagur lah. Nah itu. Nah itu nang TV dan makhluk. Nah kemudian nang keempat, nah dunia. Ada orang banyak Allah Akbar. Nah TV kan mati benar. Mati kata. Nang bulan nanti kami pisahnya filmnya lah. Nah kemudian ujiannya ya Allah. Bila orang mati, menang enggak? Nah, bila jangan mati, kalah dia. Ujiannya lah. Ayo orang dari nih. Orang beri ya Allah ini Allah maling dia maksudnya ini lampu ada TV ada ya Allah ini kan macam-macam ujiannya. Nah cuma bila kita kawat seperti orang behari amalan nah orang behari kawat tahajud kita wah ini kawat tahajud kada tahajud dia tak jadi tahajud jadi ini orang bahari kalau tahajud kita wah ini kalau tahajud juga padahal ujiannya macam-macam. Orang bahari dulu ya Allah naga nampu ada ibadah Isa tuh apa tuh bikin guringnya lagi. Wah ini macam-macam acara di TV ya Allah macam-macam acara. Nah kawan itu tahajud kayak orang bahari. Nah maka 70 kali pahalanya dibandingkan orang bahari. Kenapa orang bahari wajar ujiannya kan? Kan ada. Nah kita ada mengisi HP. Nah cuma sekalipun mengisi api tetap tasbih tak ketiknya juga ini kadang-kadang gering ini mah tasbihnya Allah. Nah bila awal kayak orang bahari maka 70 kali lipat dia ganda pahalanya. Kenapa? Ujiannya benar, ujiannya genal. Jadi ujung di meja tuh menyerapot presiden atau presiden menyerapot benar ujiannya. Nah jadi bila kita awal, nah kayak amalan orang bahari. Nah, maka luar biasa. Nah, jadi kembali kepada kisah Rasulullah tadi. Nah, jadi Sidin dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ini bukan hanya kelahiran Nabi aja. Nah, Sidin hijrah dari Makkah menuju Madinah pun bulan Rabiul Awal juga. Nah, dan Sidin wafat pun di bulan Rabiul Awal juga. Nah, jadi bulan Rabiul Awal itu 3 macam. Peringatannya nih, kelahiran Sidin, hijrahnya Sidin, dan wafatnya Sidin. Nah, kalau di zaman Rasulullah Sidin hijrah dari kota Makkah menuju Madinah untuk apa? Menyelamatkan agama. Kenapa? Mungkin di Makkah nih aja ada macam maju agama. Nah, lalu disuruh hijrah ke kota Madinah. Nah, kita wah ini kan apa? Jangan berpindah dia. Berdiam sini, jauh apa? Urusan kamu teh kota urusan. Marah beda di sini, nah cuma hijrah daripada Dewian nang kada balik. Nah dahulu ibaratnya malah, nah kada menyinggung siapa ya ibaratnya adalah, nah sampai yang bebenang kambingan ya Allah, nah bebenang sampai yang bebenang ada ya Allah. Nah jadi kayak apa hijrah kita jangan lagi bebenang kambingan. Nah rutin 5 waktu tidur ya Allah. Manfaatkan mana-mana kita juga. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa nang beramal sholih pacang dirinya. Nah, pacang siapa pacang kita juga. Nah, nang dahulu ibaratnya sampai yang sulangan. Nah, hijrah kita jangan lagi sampai yang sulangan, sampai yang berjamaah. Tanda mengamalkan sunnah Nabi, tanda cinta kita lawan Nabi. Malah firman sunnah yang paling disuruh benar adalah sampai yang berjamaah. Nah, usahakan jangan sampai yang surangan. Kita pernah kita mampu ya sampai yang kita dengan Allah. Sampai yang kita ini kada kaya orang mandiri. Sampai yang kita ini sampai yang syukur alhamdulillah sampai yang ya Pak. Cuma hati dia macam-macam mau dipikirkan. Allahu Akbar. Nah, kemudian nah, bila nanti ke sekolah mari. Nah, sambilnya nyelok sambil yang lain. Alhamdulillah sambil aja ke sekolah mari. Nah, ada musuh. Kita ingatlah. Nah, dalam kitab terkenal Sayyidina Hasan cucu Nabi.
Nah, di rumah Sidin kebakaran ya. Di rumah Sidin kebakaran. Abut kurang di luar. Nah, wahai cucu Nabi, wahai Sayyidina Hasan, rumah pian kebakaran. Sidin sembiang di rumah pian kada maksa. Saking husuknya, kita jangan kebakaran jenah. Wah, Akbar sembiang makin pian. Nyamuk tuh bunyi, nyamuk ini kita ringan deh. Ya karena ada nang Tuhan, mari kita buat nyamuk ini kita tarik. Nah, tapi yang aja. Hanya mati orang itu. Hanya Allah hanya nyamuk aja tuh dia. Bukan beda ya Allah. Itulah sampai yang kita. Jadi istilahnya dia kurang sampainya. Jadi pun dibawa berjamaah. Nah, apabila kita sampai yang berjamaah, nah maka Allah Taala melihat hati si imam. Bila imamnya khusyuk, seumpama makmum pada khusyuk diterima beredar. Nah, itu berangkat berjamaah. Seumpama dibilah imamnya juga kada khusyuk, makmum imam lah. Bukan seumpama nih imamnya kada khusyuk. Di antara nang jemaah nang banyak tadi ada nang khusyuk, diterima Allah Taala sembahyangnya. Seumpama lah imamnya kada khusyuk, makmumnya sama sarang kira kada khusyuk. Macam-macam pikiran. Ini Allah Taala melihatnya hakun inya berjamaahnya. Istilah dulu kayak ini kena. Nah, Jestidin istilahnya nongkarti wadak bakarung. Nah, nongkarti wadak bakarung dia muntunggal igian, yang lebih pilih nah. Nang baik kan itu kan orang nang ada baiknya tinggal orang. Mun bakarung apa? Nah, nang baik ada di baik atau kada baik di buat keretaan. Nah, itulah istilah berjamaah. Masa yang berjamaah ini tampil kok sedikit pada di rumahnya lah. Di rumah kawak kolnya kayak langganannya. Nah, amun dilengger, nah apalagi subuh Jumat, nah sholat sajadah, alat alat insan, nah macam-macamnya Allah, macam-macam. Pada awal sekantak sholat boleh. Nah terlambat cuma sabar ya kalau paling di 5 menit, di lelawasakan 10 menit, memati pimpin 10 menit, 5 menit itu 10 surahnya ya Allah. Kita nonton TV tahan aja 90 menit ya Allah. Nah itu lah. Nah kan pada sesuai lawan nafsu kita. Nah cuma kalau kita berpikir, aku ini sambiang sudah ada nafsu. Itu biji maaf berang. Nah maka itulah tanda bukti kita sayang lawan nafsu. Something lah. Something. Terakhir adalah. Nah kemudian. Nah, di bulan Maulid ini juga adalah hari wafatnya Rasulullah. Nah, jadi wafatnya Rasulullah di bulan Maulid. Nah, jadi kita melaksanakan Maulid ini 3 macam. Nah, bulan kelahiran Nabi, bulan hijrahnya Nabi, dan bulan wafatnya Nabi. Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, nah, lalu sahabat Sidin yaitu Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah anak Sidin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, betapun nih. Nah, wahai anakku Siti Aisyah, nah apa lagi nang amalan Nabi nang ada suamu gawi. Kan udah tak nang bini pas nih, karena orang saumah. Nah, jadi jar Siti Aisyah, wahai abah, nah semua nang pian melakukan tuh sudah mau pati nang digawi oleh Rasulullah. Cuma ada pangsa penting lagi nang ada suah pian gawi. Yaitu Rasulullah Sidin selalu memakani ada seorang Yahudi nang buta di jalan situ. Oh nah itu apa ya anakku. Nah, lalu didapati oleh Sayyidina Abu Bakar. Orangnya Yahudi dia buta. Nah itu nanti dimakan disuapi oleh Rasul setiap hari. Nah lalu Sidin duduk, nah menyuapi si buta orang Yahudi tadi. Nah sambil menyuapi itu dia si Yahudi ini bahasa kita belum apa ini kalau ada pas kayak panjang nanti ucapan Saudi pokoknya kesimpulannya dia ibadah itulah bangsa benar Rasulullah bergerainya di nang macam lain menyambut Rasulullah nih. Nah asal kena nyuap ini lembut mulai kasar sudah karena apa wajar saya Abu Bakar karena Rasulullah nang disambeti. Nah jadi jenang si Yahudi ini bayarnya nang menyuap ini lain nang biasa. Kenapa nang biasa tuh aku bermama ini kan udah sari kada nang biasa udah tetap lembut menyuapin ini. Nah ini mulai kasar sama menyuapin tiba-tiba tuh nah
Nah ini wajar apa? Rasulullah kan sampai wajar si Abu Bakar nama itu. Nah jadi dia si Yahudi berarti nama nyuap ini lain nih orang aneh. Nah itu orangnya. Siapa orang itu nih? Nah ulun sebujuran adalah Abu Bakar. Nah nang yang sampai itu sudah meninggal dunia. Takjub langsung si Yahudi tadi. Jadi setiap hari nang mama kami aku adalah nang pulang nang usabeti. Nah, mendengar itu langsung si Yahudi dan taubat dan langsung masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah. Nah, orang menyambeti sidin dia tetap aja sidin baik. Mun kita berbuat baik lawan orang nang berbuat baik lawan kita tuh wajar aja. Orang pernah menyakiti lawan kita, kawa berbuat baik itu luar biasa. Itulah akhlak Rasulullah. Udah bener kawa ya kalau. Nah cuma paling kurang dia guru sakumpul dia sidin. Mun kada kawa juga berbuat baik lawan orang nak menyakiti lawan kita, paling kada jangan membalas. Nah sampailah orang menyakiti kita, orang menyakiti kita biar. Nah, mun kada kawa berbuat baik lawan orang, berbuat baik dan mudah-mudahan punya dapat petunjuk berbuat baik nanti. Nah, mun kada kawa jangan dibalas. Mun kita menyambeti, mun orang menyambeti kita menyambeti orang juga sama hukumnya. Sama ya kalau orang ke neraka sama juga selama masuk neraka. Jadi paling kada jangan dibalas. Nah, mudah-mudahan kita kawa mudah-mudahan kita kawa. Nah, mungkin itu saja dan dapat perlu sampaikan. Nah mudah-mudahan nang disampaikan di Salarikon nah seadanya lah perlu disebutkan Pak Ajudan video dia ke anak-anak datang di rumah tadi. Jadi rumah tuh boleh jadi ngaji di tangan dehnya dulu naik karena kau ada nih karena kau ada di sini kalau ngomong gitu maju. Jadi mudah-mudahan Salarikon nih bagi kesadaran lah. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya terutama nah mudah-mudahan belum kau amalkan ya. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya dan mudah-mudahan kita kau amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah mungkin ini saja dapat disampaikan mudah-mudahan. Nah perkumpulan kita ini mudah-mudahan perkumpulan yang dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang dan lebih banyak minta maaf, minta halal, minta ridho dalam sambian berkat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Waghfirlana ya Allah wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah
الحسين مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا فلربي كل حمد مرحبا إلا أن يحصره العد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي بلغنا بجاه